ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। और भाई अवतार सिंह खंडा की शहादत, भाई हरदीप सिंह निज्जर की शहादत, इस सब नाल जदों असीं जोड़ के देखते हैं तो फिर एक पासे बेशक जिवें भाई मनिंदर सिंह जी ने कहा कि विराग दे विच मन भरदा है, पर जदों असीं इस रस्ते वाल देखते हैं तो फिर ये गुरु दे अगे सिख मंगदा सी। 18वीं सदी च भी साडे दो दावे, एक तो पातशाही दावा है, इस बारे कोई भुलेखा ना होए कि लड़ाई साडी खालिस्तान दी है, और यही अरदासा अकाल तखत ते बाबा गुरबख्श सिंह और उन्हां दे साथी सिंघां ने सोधिया सी कि पंजाब दौलत याही ते सिख खाहें, दखणी पश्चिमी किम लै जाहें। दखण तो आने वाले मरहटे, पश्चिम तो आने वाले सारे हमलावर, कि ये साडी पंजाब दी धरती, वो धरती जिस परथाए प्रोफैसर पूरन सिंह ने कहा पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते। ये साडे रिसोर्सिस ने, साडी दौलत है, इस नूं असीं दखण पश्चिम तो आउण वालियां नूं नहीं लुट्टण देंगे। और उहदा इक्को ही तरीका है कि हम राखत पातशाही दावा जां इतको जां अगलो पावा। जे इस रस्ते ते तुरदे हैं शहादत मिलती है तो फिर ये गुरु की गोद है, तो जे असी जितते हैं निश्चय कर अपनी जीत करो इस फेथ दे नाल कि असी जंग दे मैदान दे विच असी मुगलिया साम्राज की सफ वलेटी, असी अफगान धाड़वियां नूं दरा खैबर दे पार धक्या, असी ब्रिटिश कलोनीअल्स नूं 7 समुंदर पार करवाए, और अज भारत की यह हुकूमत गोडियां परने सिखां ने लै आंदी है। अज इन्हां 40 वरियां दे विच भाई हरदीप सिंह की शहादत तो बाद करिश्मा होया। इंडिया का इमेज एज ए रॉक स्टेट, अज जदों 5 आइज कंट्रीज़ की असी गल करते हैं, अमेरिका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, किवें उन्हां दे इंटैलीजेंस चीफ पालो आल्टो कैलीफोर्निया च मिलते हैं, इंडिया नूं जवाबदेह बनाया जाता है। कदे असी इन्हां 4 दहाकियां च एक एक्टिविस्ट होने के नाते मैं कह सकदा असी 1 या 2 लाइनां लई तरसदे सी कि कोई न्यूयॉर्क टाइम्स छप जाए, कोई वाशिंगटन पोस्ट छप जाए। अज तुहाडा कैनेडियन मीडिया ही नहीं, ABC आस्ट्रेलिया, BBC, फाइनेंशियल टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, यू नेम इट, दुनिया के वड्डे वड्डे मैगजीन उन्हां दे विच चर्चा हुंदी है इंडिया का रोग स्टेट होना। और सिख जिन्होंने इन्होंने आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी, पता नहीं की वादी बनाया होया सी, अज 35 मिलियन सिख नेशन अपनी मंजिल दे करीब पहुंचदा लगदा है। हरदीप सिंह कहना हुंदा सी, बहुत वारी स्टेजां तो क्या, बहुत साथी सिंह इत्थे ने, सारे ही असी एक उहदी जिहड़ी खूबीयत सीगी, सारे ही असी समझदे हां कि हरदीप सिंह साडे सब तो नेड़ा सी। असी उहनूं सारे ने इन्ना उहनूं मान ते सत्कार दिता ते ओह सानूं भी दिंदा सी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੋਰੀਏ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀਅਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆਈ, ਉਹੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂ ਭੈ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਤ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਗ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਫਰਕ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ। ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਫਰੈਂਡਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਖੂਬੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੰਢਾਇਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੋਰੀਏ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀਅਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆਈ, ਉਹੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂ ਭੈ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਤ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਗ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਫਰਕ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ। ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਫਰੈਂਡਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਖੂਬੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੰਢਾਇਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ।